जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर पिकनिक बस ओवरटेक को नहीं गंडगोल मंचाबधा निकट में बस भंगारुजा जड़े गुरुतर 6 जन आहत। बारिपदा सदर थाना अंतर्गत लुलुंग बनभोजी करने को आसथिबा पिकनिक बस ओवरटेक को नहीं साइड मारिबा को नहीं तुमुड़ कांड घटी स्थानीय लोकमाननक सह गंडगोल जड़े गुरुतर होइथिबा बेले 6 जन आहत होइछंती। गुरुतर होइथिबा जनक हेउचंती बालेश्वर जिल्लार प्रदीप प्रधान। से गुरुतर अवस्था बारिपदा स्थित पीआरएम मेडिकल चिकित्सित होउछंती। सूचना अनुसार बालेश्वर जिल्लार आजिमाबाद अंचल एक शिक्षानुष्ठान 42 जन छात्र बनभोजी करने निमंते बारिपदार लुलुंग आसते। पिकनिक सारी फेरुवा समय भंजपुर छक निकट में ऑटो एवं बाइक जोगे जाउथबा बेले बस ओवरटेक करथिला। उक्त समय साइड मारिबा को नहीं स्थानीय लोक पाटितुंड होइथिला। बस भीतर जड़े स्थानीय लोक रही जाइथिला बेले बसटी पलाई जाइथिला। यहाकू नहीं स्थानीय लोक माने बस को पिछा करी बारिपदा सदर थाना अंतर्गत मंचाबधा निकट में बस को अटकाई मारणास्त्र धरी गंडगोल करथिले बोली बस चालक कहिसंती। तेबे बस रे काच गुड़िक भंगारुजा करने सह मारणास्त्र आक्रमण कर एथिरे जड़े छात्र प्रदीप गुरुतर होइथिबा बेले अन्य 6 जन आहत होइछंती। खबर पाई सदर थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची गंडगोल को नियंत्रण करी बस को जबत करी थाना को आनिछंती। तेबे सदर थाना रे समस्त को अटक रखी अधिक तदंत जारी रखी पुलिस। परवर्ती खबर बनईकड़ा निकट में बेआईन माल बोझाई पिकअप भ्यान को जबत कला मणदा फांडी पुलिस। चालक कोर्ट चालाण। शनिवार राति जजपुर कुड़ियाणारू एक बेआईन माल बोझाई पिकअप भ्यान जाउतवा समय कौन सूत्रु खबर पाई मयूरभंज जिला विशोई थाना अधीनस्थ मणदा फांडी अधिकारी विनायक बेहरा। खबर पाइबा पर मणदा फांडी पुलिस बनईकड़ा निकट में उक्त पिकअप भ्यान को जबत करने सहित चालक को अटक रखी पुलिस। तेबे मणदा फांडी अधिकारी विनायक बेहरा जबत पिकअप भ्यान को विशोई थाना को हस्तांतरित करने सहित विशोई थाना केस नंबर 237/23 एक मामला रुजु करी चालक को अपराह्न समय रायरंगपुर कोर्ट को चालाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीराम जन्मभूमि अयोध्यारू आसथिबा पवित्र कलश को नहीं बेतनटी विशाल शोभा। यही शोभा जोगदेले मान्यवर विधायक सनातन बिजुली। बेतनटी बसस्टाण्ड पवित्र कलश को नहीं शोभा आरंभ करा बेले यह चंडी छक कंकाकालिया छक सुभाष छक कालिया छक आनंद बजार दे लक्ष्मीनारायण मंदिर में पहुंची। तेबे यही विशाल शोभा बेतनटी बजार परिक्रमा करने समय बेतनटीर शताधिक पुरुष एवं महिला समेत श्रद्धालु योगदान करथिबा बेले जय श्रीराम ध्वनि रे बेतनटी बजार प्रकंपित हो उठिला। तेबे आग को यही कलश यात्रा गाँ गहली मानकर मध्य कराजिबा नै आयोजकों पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर सिरसापाल छकटारे डंपर धक्कारे बाइक चालक आहत। मोरडा ब्लॉक अंतर्गत सिरसापाल छकटारे डंपर धक्कारे बाइक चालक आहत होइतबार जणाଯାଇଛି। सूचनायोग्य जे संध्या 5टा समय जलेश्वर पटु आसुवा डंपर सिरसापाल छकटारे एक बाइक को धक्का देइथिला। फल बाइक रो क्षतिग्रस्त होइतबा बेले बाइक रे बसथिबा चालक आहत होइतबार सूचना मिली। बाइक चालक जनक हेउछंती राजगोविंदपुर थाना अंतर्गत छतना ग्रामर धनंजय महांत बोली जनापड़ी। पुलिस खबर पाई घटनास्थल पहुंची अधिक तदंत कर जनापड़ी। परवर्ती खबर रघुनाथपुर वृद्धांक ठारू सुनाहार लुट नहीं भंजपुर थाना रे अभियोग। बारिपदा सहर में दिनकू दिन लुटारांक दौरात्म्य वृद्धि पाउछि जहाकू नहीं सहरवासी मध्य उद्वेग प्रकाश करछंती। तेबे अन्यान्य भाव वृद्धांक ठारू लुट नहीं भंजपुर थाना रे परिवार पक्षरु अभियोग होइछि। तेबे बारिपदा पौरांचल अंतर्गत 22 नंबर वार्ड रघुनाथपुर ठारे जड़े वृद्धांक बेकरू 2 जन बाइक आरोही एक मूल्यवान सुनाहार लुटि नहीं चंपड़ मारिथिबा नहीं भंजपुर थाना रे अभियोग होइछि। एही घटना रे लुट शिकार होइथिबा वृद्धा तथा रघुनाथपुर अंचल सुनंदा पटनायक अभियोग क्रमे केस नंबर 380/23 रे मामला रुजु करा जायछि। अभियोग अनुसार प्रबल शीत जोगु सुनंदा निज घर सामना पाखरे खरारे ठिया होइथिबा बेले दुर्बृत्त माने एक बाइक रे आसी हठात तांको बेकरू सुनाहारटी को लुट नहीं पलाई जाइथिला बोली सुनंदा थाना रे अभियोग करछंती। परवर्ती खबर
ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଷ୍ଟଝରଣ ଉପକଣ୍ଠ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉପୁଜିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ୍ରମଶଃ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଓ ଜଣକୁ 6 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ତଥା ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ରବିବାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଏତଲା କାରଣୀ ଗୀତା ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗାଁରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଗୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମର କର୍ମା ସିଂ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଅମିତ ସିଂ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଜିତରାଜ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଗୀତା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକରେ ଭୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପତ୍ନୀ ଗୀତା ସହିତ ଫେରିବା ପରେ ଘର ବାଡ଼ିରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର 7 ଗୋଟି ଗଛ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗୀତା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ 447 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଁଳା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଶି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚୋରି କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏତଲା କାରଣୀ ଅଁଳା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୀତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୀତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ 461 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁର୍ମୁ ଛକଠାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଛକଠାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 22 ଡିସେମ୍ବର 2003 ଦିନ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଓ ଲିପିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ 22 ଡିସେମ୍ବର ଦିନଟିକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଛକରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବଡ଼ନାତି ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା କଲେଜରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। କଲେଜରେ ପଶି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଧକ୍କା। ଉଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଲେଜରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ କଲେଜରେ ପଶି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜେନାବିଲ ଏବଂ ଡୁକୁରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଧରପଗଡ଼ ବେଳେ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, କଟୁରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜେନାବିଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତୟନ ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଶିକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡୁକୁରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ 2 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା 2 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଏବଂ ବାରୁଦ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 2ଟି ଲୁହାଗଜ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ବାଉତିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଠୁଳକୁ ଚଟାଣି ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯମୁନା ମାରାଣ୍ଡି, ବୟସ 23 ବର୍ଷ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯମୁନା 21 ତାରିଖ ଦିନ ବାପଘରୁ ଠୁଳକୁ ଚଟାଣି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳୁ ଯମୁନା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଧାନ କିଆରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦଳ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା 24/23ରେ ରୁଜୁ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବିଶୋଇ ପୋଲିସ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଠାପାଡ଼ା ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଚମ୍ପାଗଡ଼ ବିଟ୍ ପି 4 ନମ୍ବର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ କାଟିବା ପରେ କାଠପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା 2 ଜଣ କାଠ କଟାଳି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ଗିରଫ 2 ଜଣ ଯାକ ଘର ଲୁଲୁଙ୍ଗ ନିକଟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସପୁର ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରି କାଶୀ ଗଛକୁ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି 5 ଖଣ୍ଡ କାଠପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ 5 ଖଣ୍ଡ କାଠପଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ କରତ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପିଠାପଡ଼ା ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ପୁତୁରାକୁ କକାର ପରିବାର ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ସହ କୋଦାଳରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ଜଣକ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତିଲା ଗ୍ରାମର ଜାନକୀଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁଗଳ ପ୍ରକାଶ ମୁଖୀ ବୟସ 29 ବର୍ଷ। ଘରବାଡ଼ି ଜମିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା। କକା ପରିବାରର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ କୋଦାଳରେ ଛେଚି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ପୋଲିସ କହିଛି। ପ୍ରକାଶ ମାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କକାଙ୍କ ପରିବାର 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଉଭୟ ପରିବାର ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ କକା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ କକା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତନ ମୁଖୀ, ଶିବୁ ମୁଖୀ, ସଞ୍ଜୟ ମୁଖୀ, ମାନ ମୁଖୀ, ଗୁଡୁ ମୁଖୀ ଓ ଶକ୍ତୁଳ ମୁଖୀ ଓ ରତନ ମୁଖୀକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମସଳାଠାରେ ରବିବାର ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କର ନାମ ମିହିର ପାଳ, ବୟସ 57 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଘଟିଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।